नमस्कार दर्शक बंधु ज्योत्ना मैडम एडिटिंग करते एक्सपर्ट बसई देकी कुकुड़ा बनी जाइछंती। एई ज्योत्ना कौन किछि नाही कौन करछ बसचिवा काम करछि। कहीदे दर्शक आपण मानक नूतन अध्याय को स्वागत। तमे कहून मु खाली नमस्कारटा करिବି। दर्शक बंधु आउ एक नूतन अध्याय को आपण मानक स्वागत। बर्तमान ज्योत्ना मैडम निद्रा अवस्था थिले जागृत होइछंती। कौन एमिति कौन करछ जे आउ तुम जागृत है ना किछि आखिर आखि निद किछि है ना कौन हम तमे ना कोन पांचटा कहलो प्रश्न अच्छी उत्तर दब कि ना दबनी देबिनी कहीं तमे सब अन्य अवस्था में तो सोइबी त पचारिबो। अरे मु आइला बेलू तुम ढूढ़ौल मु कहली यही मौके गोटे भिडियोटे बनईदे सडन हाँ पचार ये आसीबो देबी निद छाड़ला ना छाड़नी टी एक्सरसाइज ଟିକେ कर दियो ଛାଡିଛି। टी एक्सरसाइज कर दियो ठिया जाओ ठिया टी एक्सरसाइज कर दियो निद छाड़ी जीव पचार ना हाँ छोटिया छोटिया प्रश्न है ताहा कौन जहाँ गति करे किंतु पाद नहीं गति करे किंतु पाद नहीं ना पवन पवन ठीक भूल ठीक उत्तर पवन आउ कौन हम पानी हम समुद्र पानी समुद्र पानी नई पानी नई पानी ओके केनाल समुद्र कह गले गोटे बड़ पोखरी ना बड़ पोखरी समुद्र कोठी अरे सेठी पानी गला पर पानी कौन ता भीतर गति करिवो ना कौन खाली ए कूड़ से कूड़ से कूड़ ए कूड़ हम तमे जमा भलो लोक न सेटा तो मु जाननी कि तमे जानथिल मो निदटा भांगी देलो। नेक्स्ट प्रश्न ताहा कौन जहाँ गाई पारे किंतु जीवन नहीं ताहा कौन गाई पारे जहाँ गाई पारे किंतु जीवन नहीं जीवन नहीं ना से गीत गाई पारे गीत गाई पारे मोबाइल हाँ मोबाइल हम एतरे कहब म्यूजिक प्लेयर टा ठीक हम 100% म्यूजिक गीत गाए से मोबाइल भी हम म्यूजिक प्लेयर हम कंप्यूटर हम लैपटॉप हम हाँ उत्तर दे दूच आज सोईकी मुंड भल काम करछि। 3 नंबर ताहा कौन जे देखी पारे किंतु ता जीवन नहीं एटा भी दे मुझे जानी ताहा कौन से देखी पारे सब दिन से देखी पारे किंतु ता जीवन नहीं जीवन नहीं ना जीवन नहीं देखिबो केमती किसे देखी पारे सब दिन से देखे ना मते एटा आसीबनी आसीबो ठीक आसीबो देखी पारे किंतु जीवन नहीं टीवी कैमेरा सीसीटीवी हो कैमेरा हो से सब देखी पारे किंतु जीवन अछि कि एटा एते सहज आंसर के दे पेलनी आ चिंता करि पेलनी माने निदटा पूरा फोन जोरिया पळे आछि निदटा जोरे पळे आउछि हां दीटा तो देछि ना नहीं गुट्टे जदी दे पेलनी कोन असुविधा हेगला पचरा एमिति एक जिलार नाम कह जार शेष अक्षर काटिदेले कुकुड़ा को बुझाए
ଏମିତି ଏକ ଜିଲ୍ଲାର ନାମ କୁହ ଯାହାର ଶେଷ ଅକ୍ଷର କାଟିଦେଲେ କୁକୁଡ଼ାକୁ ବୁଝାଏ। ଶେଷ ଅକ୍ଷର କାଟିଦେଲେ ସେ ଗୋଟେ ଜିଲ୍ଲାର ନାମ। ଝାରସୁଗୁଡ଼ା। ଛେନାଗଡ଼। ଝାରସୁଗୁ କୁକୁଡ଼ାକୁ ବୁଝାଏ। ରୁହ ରୁହ ମୁଁ କହିବି ରୁହ। କୋଉଦିନ କହିବ? ଆଜି କହିବି? ଏବେ ତ ନା ମତେ କାଲି ପଚାରିଲେ। ନା ପରଦିନ କହିବ? ଏବେ କହିବି ରୁହ। ଯଦି ନ କହିପାରିବି ମନା କରିଦେବି ଯେ କହିବିନି, କହିପାରିବିନି। ଶେଷ ଅକ୍ଷର କାଟିଦେଲେ କୁକୁଡ଼ାକୁ ବୁଝାଏ। ପୁରା ସହଜ। ତମେ ଯେତେବେଳେ ଆନ୍ସର କହିଦେବି ତମେ କହିବ ହେ ମୁଁ ଜାଣିପାରିଲିନି ଏତେ ସହଜ। ଶେଷ ଅକ୍ଷର କୁକୁଡ଼ାକୁ ବୁଝାଏ। ତମେ ଟାଇମ୍ ଦେଲେ ମୁଁ ଘୁମେଇ ପଡ଼ିଥିବି, ମୋ ମୋବାଇଲ ହାତରୁ ଗଳି ପଡ଼ିଥିବ, ରାତି 12ଟା ହେଲାଣି। କହିଦିଅ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ରାତି 12ଟା ହେଲାଣି ଜାଣିପାରୁଛନ୍ତି? ରାତି ଜମା 12ଟା ହେଇନି, ରାତି ହେଇଛି 11ଟା 30। ଆଉ 11ଟା 30 ଆଉ ଅଧଘଣ୍ଟା ପରେ 12ଟା ହେବ ଆଉ। ଦେଖିଲ ବାହାରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଟି ଶୁଣାଉଛି ନା ନାଇଁ? ମୋବାଇଲରେ ଦେଖିଲ ଟାଇମ୍ କେତେ ହେଇଛି? ଦର୍ଶକ ବିଲିଭ୍ କରିବେ କି ନ କରିବେ, ମୋବାଇଲରେ ଦେଖାଅ ଟାଇମ୍ କେତେ ହେଇଛି। ଆମ ଜ୍ୟୋତ୍ସ୍ନା ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ କେତେ ପରିଶ୍ରମ କରୁଛନ୍ତି, ରାତି 11ଟାରେ ବସିକି ଏଡ଼ିଟ୍ କରୁଛନ୍ତି। 11ଟା 32। ଆଉ ଟିକେ ଆଗକୁ ଆଣୁନ। ରାତି 11ଟା 32 PM କି EM ସେଇଟା ଦେଖାଯାଉନି। ଦେଖା PM କି EM ଏବେ ବି ଦେଖାଗଲାନି। ହଉ ଛାଡ଼ ହେଇଗଲା 11ଟା 32। କୁହ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଜ୍ୟୋତ୍ସ୍ନା ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଆମର ଉତ୍ତର ଭାବିବା ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ, ଯଦି ଆମ ପ୍ରଶ୍ନ ଗୁଡ଼ିକ ଭଲ ଲାଗୁଛି ତାହେଲେ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଟିକେ ଜଣାନ୍ତୁ କି ପ୍ରଶ୍ନ ଗୁଡ଼ିକ ଭଲ ଲାଗୁଛି। ଆଉ ଟିକେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ଟିକେ ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ଟିକେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ତମେ ଭାବୁନ ତମେ ଇଆଡ଼େ କାଇଁ ଅନେଇଛ? ତାପରେ ମୁଁ ଭୁଲିଗଲି କ'ଣ ଗୋଟେ କହୁଥିଲି। ତାପରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଯଦି କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି ଯାହାକୁ ଆମେ ଜ୍ୟୋତ୍ସ୍ନା ମ୍ୟାଡ଼ାମକୁ ପଚାରି ପାରିବୁ, ସେ ପ୍ରଶ୍ନ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାନ୍ତୁ। ମୋ ପରିଶ୍ରମଟା ଟିକେ ହାଲକା କରନ୍ତୁ ହେଲା। ଜାଣିପାରିଲ? ଆଜ୍ଞା। ଏମିତି ଏକ ଜିଲ୍ଲାର ନାମ ଯାହାର ଶେଷ ଅକ୍ଷର କାଟିଦେଲେ କୁକୁଡ଼ାକୁ ବୁଝାଏ। ପାଇଲ? କହିବି ଗଞ୍ଜାମ। ମ କାଟିଦିଅ ଗଞ୍ଜା। ନାଇଁ ମତେ ଲାଗୁଛି ଏତେ ଆଡ଼େ ମୁଣ୍ଡ ଯାଇନଥିଲା, କାହିଁକିନା ତମେ କହିଲେ କୁକୁଡ଼ାକୁ ବୁଝାଏ, ସେଟା ହଉଛି ଗଞ୍ଜାମ। ଗ କାଟିଦେଲେ ଶେଷ ଅକ୍ଷର କାଟିଲେ ଶେଷ ଅକ୍ଷର ଗଞ୍ଜାମ, ମ କାଟିଦେଲେ ଗଞ୍ଜା ହେଇଯିବ। ଏଟା ଏତେ ଟାଇମ୍ ଲାଗିଥାନ୍ତା, ଟିକେ ବହୁତ ଟାଇମ୍ ଲାଗିଥାନ୍ତା। ବହୁତ ଟାଇମ୍ ଲାଗିଥାନ୍ତା। ଭାବି କେତେ କୁଆଡ଼ୁ ଭାବି ତମେ କହିଥାନ୍ତ ନା ଏଇଟା ହବନି, ତାପରେ କହିଥାନ୍ତି। ଭଲ କରିଛ କହିଦେଇଛ। ଏମିତି ଏକ ଶବ୍ଦକୁ କୁହ ଯାହାକୁ ଓଲଟା ପଢ଼ିଲେ ବି ସେଇ ଶବ୍ଦ ହେବ। ଏମିତି ଏକ ଶବ୍ଦ କୁହ ଯାହାକୁ ଓଲଟା ପଢ଼ିଲେ ବି ସେଇ ଶବ୍ଦ ହେବ, ଆଉ ସେ ଶବ୍ଦ ଆମ ଶରୀରର ଏକ ଅଭିନ୍ନ ଅଙ୍ଗକୁ ବୁଝାଏ। ଆମ ଶରୀରର ଏକ ଅଭିନ୍ନ ଅଙ୍ଗକୁ ବୁଝାଏ। ତାକୁ ଆମେ ଯେମିତି ପଢ଼ିଲେ ବି ସେ ଗୋଟେ ଶବ୍ଦ ହେବ। ଯେମିତି ପଢ଼ିଲେ ବି ସେ ଗୋଟେ ଶବ୍ଦ ହେବ। କ'ଣ ଜାଣିପାରୁନ? ତମ ଶରୀର ତ ଶରୀର ଏକ ଅଭିନ୍ନ ଅଙ୍ଗ। ଟାଇମ୍ କାହିଁ ଖାଉଛ? ଫୁଟେଜ୍ କାହିଁ ନେଉଛ? ମୁଁ କହିଦଉଛି କଟକ। କଟକ କ'ଣ ଶରୀର ଅଭିନ୍ନ ଅଙ୍ଗ? କିନ୍ତୁ ସେଇ ଶବ୍ଦ ହବ ନା ନାଇଁ? ନୟନ, ଆଖି। କ'ଣ ଜାଣିଥିଲ ଏଇଟା? ଜାଣିଥିଲି ନୁହଁ, ଏଇ ଜିନିଷଟା କ'ଣ କେବେ ଗୋଟେ ନୟନ ଓଲଟା ପଡ଼ିଲେ ବି ସେଇ ଝିଅର ନୟନ, ସିଧା ପଡ଼ିଲେ ବି ସେଇ
ନୟନ ସେ ଆମ ଶରୀରର ଏକ ଅଭିନ୍ନ ଅଙ୍ଗ। ଶେଷ ପ୍ରଶ୍ନ। ମୁଁ ଏବେ 6ଟା ପ୍ରଶ୍ନ ଆଣୁଛି ବା। କାହିଁକି ଯେଉଁ ପେଜରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଗୁଡ଼ିକ ଲେଖୁଛି ସେ ପେଜ୍ଟା ଫୁଲ୍ କରିବି ନା ଅଧା ପ୍ରଶ୍ନ କରିକି ଗୋଟେ ଦିନ ସେ ପେଜ୍ ନଷ୍ଟ କରିଦେବି? ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ପେଜରେ ମୁଁ ପ୍ରଶ୍ନ ଲେଖୁଛି, ଏ ପେଜ୍ଟା ଫୁଲ୍ ହେବା ଦରକାର କି ନାହିଁ? ତମେ ସେତିକି କ'ଣ କହିପାରିବ? ତମେ କହିବନି। ଦିଅ ତମେ ସେତିକି ଆଉ ଗୋଟେ ଲେଖା ହେଇପାରିଥାନ୍ତା। ସେଇଟାକୁ ଲେଖିଲେ ପୁଣି ତମେ ରାଗିବ, କାହିଁକି ଲେଖିଲ? ହଉ, ଗୋଟେ ସହରର ନାମ କୁହ, ତାକୁ ଯେମିତି ପଢ଼ିଲେ ସେଇ ସହରକୁ ବୁଝାଏ। ଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଦେଇଛନ୍ତି। ଏ ପ୍ରଶ୍ନଟାର ଆନ୍ସର ତମେ ପୂର୍ବରୁ ଦେଇଦେଲ ନାଇଁ? ହଉ, ବର୍ତ୍ତମାନ ସବୁ ପ୍ରଶ୍ନ ସରିଯାଇଛି। ଆଉ କାଲି ପେଜ୍ ଫୁଲ୍ କରିକି ଆଣିବି, ମାନେ 7ଟା ପ୍ରଶ୍ନ ହେଲା, ଆଉ 6ଟା ପ୍ରଶ୍ନ ନୁହଁ। ଆଜି କ'ଣ ପ୍ରଶ୍ନ? ଆଜି ପ୍ରଶ୍ନ କ'ଣ କଷ୍ଟ ଥିଲା ନା କ'ଣ? କ'ଣ ଖାଇବାକୁ ଭଲ ପାଏ, ହେଲା, କ'ଣ ପିନ୍ଧିବାକୁ ଭଲ ପାଏ? ତମେ କ'ଣ ଖାଇବାକୁ ଭଲ ପାଏ? ତମେ ମୋତେ ପଚାରୁନ, ମୁଁ କହିଦେବି। ମୁଁ କ'ଣ ଖାଇବାକୁ ଭଲ ପାଏ? ଛେନା ଗଜା। ଛେନା ଗଜା କ'ଣ ତାକୁ କହନ୍ତି? ଆଉ ସେ ହେଉଛି ଖାସ୍ତା ଗଜା। ଖାସ୍ତା ଗଜା? ଓହୋ, ମୁଁ ତ ଛେନା ଗଜା ବୋଲି ଭାବେ। କ୍ଷୀର ଗଜା ଯାହାକୁ କହନ୍ତି। କ୍ଷୀର ଗଜା। ହଁ। ଆଉ କ'ଣ ପଚାରୁନ, କହିଦେବି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ମୁଁ ଯଦି କେବେ ରାଗିଥିବି, ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଯଦି ଖାସ୍ତା ଗଜା ଆଣି ଗୋଟେ ଦେଇଦେବେ, ତାହେଲେ ମୋ ରାଗ ଶାନ୍ତ ହେଇଯିବ। ଆଉ କ'ଣ ପଚାରୁନ, ତମ ବିଷୟରେ ଜାଣିଛି କି ନାହିଁ କହିବା ଦେଖିଆ। ମୁଁ କ'ଣ ପିନ୍ଧିବାକୁ ଭଲ ପାଏ? ମୁଁ କ'ଣ ପିନ୍ଧିବାକୁ ଭଲ ପାଏ? ସେ ନାଁ ତ ମୁଁ ଜାଣିନି, ସେ ଜିନିଷର ନାଁ ଜାଣିନି, ସେଟାକୁ ତମେ ପିନ୍ଧିବାକୁ ଭଲ ପାଅ। ସେ ଯେଉଁ ଲମ୍ବା ଲମ୍ବା ଠୋଲା ଯେଉଁ ଧୋତି ଭଳିଆ ହେଇଥିବ, ନାଇଟି। ଆଉ ଅଖା ପିନ୍ଧିବାକୁ ଭଲ ପାଅ, ମୁଁ ସେଟା ପଛରେ କହିଥାନ୍ତି। କହିଥାନ୍ତି ଅଖା ପିନ୍ଧିବାକୁ ଭଲ ପାଅ। ନାଇଟି ନୁହଁ, ସେ ଅଖା, ଖାଲି ମୁଣ୍ଡ ଟିକେ କଟା ହବ। ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ଯେଉଁମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଯଦି ତା ଭିତରେ କିଏ ଲେଡ଼ିଜ୍ ଥିବେ, ସେମାନେ ବି ଏଇ ଜିନିଷ ପିନ୍ଧୁଥିବେ, ସେଇ ଅଖା। ନାଇଁ, ନର୍ମାଲି କିନ୍ତୁ ତମେ ଧୋତି ପ୍ୟାଣ୍ଟ ପିନ୍ଧିବାକୁ, ଆଉ ଧୋତି ପ୍ୟାଣ୍ଟ ଠୁଲକା ପ୍ୟାଣ୍ଟ, ଆଉ ତାକୁ ଉପରେ କ'ଣ ଗୋଟେ କ'ଣ ସେଟାକୁ ମୁଁ ଜାଣିନି। ଏଇ ଯେଉଁ ଭଳିଆ ପିନ୍ଧିଛ ଏଇଭଳିଆ ନୁହଁ, ସେ ଟିକେ ଢିଲା ହେବା ଦରକାର। ନା, ମୋତେ ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧିବାକୁ ଭଲ ଲାଗେ, କିନ୍ତୁ ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧି କାମ କରିପାରେ। ତାପରେ ମାନେ ପଚାର, ମୁଁ କହିଦେବି। ଆଉ ମୁଁ କୁଆଡ଼େ ବୁଲିବାକୁ ପସନ୍ଦ କରେ? ବେଡରୁମରୁ ଚିକେନ ରୁମ୍, ଚିକେନ ରୁମରୁ କିଚେନ ରୁମ୍, କିଚେନ ରୁମରୁ ବାଥରୁମ୍, ବାଥରୁମରୁ ବାଲକୋନି, ବାଲକୋନି ପୁଣି ବେଡରୁମ୍। ଡେଲି ମୋତେ କ'ଣ କରିବାକୁ ଭଲ ଲାଗେ? ସକାଳୁ କ'ଣ କରିବାକୁ ଭଲ ଲାଗେ? ସକାଳେ ଉଠିଲେ ମୋର ପ୍ରଥମ ଡ୍ୟୁଟି କ'ଣ? ବାସନ ମଜା, ଘର ପୋଛା, ଅଳିଆ ଉଠେଇବା, ଏଇଆ ତ। ଆଉ କ'ଣ? ଦିନକୁ ଯଦି 100 ଥର କହିବେ ଘର ପୋଛିବା ପାଇଁ, ରେଡ଼ି। ଯଦି ସର୍ଫ କିଲେ ଆଣିକି ଦେଇଦେବେ, ଯଦି କହିବେ ଆଜି ଦିନରେ ସେ ସର୍ଫ ତକ ସବୁ ସାରେ, ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍, ସେ ଦିନେ ବି ଲାଗିବନି, ସେ ଅଧଘଣ୍ଟେ ସପ୍ତକ ସବୁ ସାରି ଦେଇଥିବେ। ସଫା କରିବାରେ ଆକୁ କ'ଣ କହନ୍ତି କହିଲ? OCD ପେସେଣ୍ଟ। ଯେଉଁମାନେ ବେଶୀ ସଫା ସୁତରା ରହିବା ପାଇଁ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି, ତାକୁ କହନ୍ତି OCD ପେସେଣ୍ଟ। ଅବଶ୍ୟ ତମେ OCD ପେସେଣ୍ଟ ନୁହଁ। ତମେ ତ କହିଲି, ମାନେ ଅଛି ଯେଉଁମାନେ ବେଶୀ ସଫା ସୁତରା ରହିବାକୁ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତିନି, ତାକୁ କହନ୍ତି OCD ପେସେଣ୍ଟ। କିନ୍ତୁ ତମେ OCD ନୁହଁ, କାହିଁକି ନା ତମେ ଏତେ ବି ସଫା ସୁତରା ନୁହଁ। ତମକୁ ଭଲ ଲାଗେ ସଫା କରିବାକୁ, ମାନେ ଟିକେ ପରିଷ୍କାର ପରିଚ୍ଛନ୍ନ ରହିବାକୁ। ଆଉ ମୋ ଭିତରେ ସବୁଠୁ ଭଲ ଗୁଣ କ'ଣ ଆଉ ଖରାପ ଗୁଣ କ'ଣ? ତମ ଭିତରେ ସବୁଠୁ ଖରାପ ଗୁଣ କ'ଣ? ନାଇଁ, ସବୁଠୁ ଭଲ ଗୁଣ ତମର ଯେଉଁ ଗୁଡ଼ିକ, ତମ ଖରାପ ଗୁଣ ବି ସେଇ ଗୋଟିଏ। କ'ଣ? ମୋତେ ସେଟା ପସନ୍ଦ ଲାଗେନି। କହୁନ। ଯଦି କିଏ ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ିଥିବ, ତମେ ତାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ପୁରା ବ୍ୟଗ୍ର ହେଇପଡ଼, ପୁରା ଆତୁର ହେଇପଡ଼। ଆଉ ତମ ସେଇଟା ସବୁଠୁ ଖରାପ ଗୁଣ, ତାର ଫାଇଦା ସମସ୍ତେ ଉଠାନ୍ତି। ଚାଲୁଣି କହୁଛି ଛୁଞ୍ଚିକୁ।
ଏତିକିରେ ସମାପ୍ତ କରିଦିଅ। ସବୁ ନମସ୍ତେ। ଯାକ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ସାରିଦେଲେ ନେକ୍ସଟ ଓକେ ଏପିସୋଡକୁ କିଛି ନଥିବ। ଅଳ୍ପ 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 କିଛି 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 ଜଣେଇବା। କ'ଣ ହେଲା? ମଶା କାମୁଡୁଛନ୍ତି। ହଉ ନମସ୍ତେ। ଭଲରେ ଥାନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ।